السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ کہتے ہیں نور من نور اللہ، یعنی اللہ کے نور میں سے نور جدا ہوا ہے، تو ناظرین آیا یہ جملہ کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو پہلے تو ناظرین ہم آپ کو لیاس قادری کی بات بتائیں گے، ویڈیو آپ کو سنائیں گے. ان کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. اور پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے آپ کو ساتھ ہی ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالی کی ویڈیو دکھائیں گے. ان کا یہ کہنا ہے نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ میرا جو مناظرہ ہوا تھا 9 کلاس کے اندر، اور میں نے یہ بھی جملہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو بولنے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آیت ثابت کر دے قرآن پاک کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے. تو ناظرین پہلے تو ہم ان دونوں کی گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین جو ہم نے شروع میں آیت پڑھی اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور وہ آیت بھی پڑھیں گے. تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نورانی بشر ہے. بشر کا بھی انکار بات جاہل ہمارے ضرورت سے زیادہ جو جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ نور ہیں بشر نہیں ہے. تو بشر نہیں ہے کہنا یہ کفر ہے. دیکھیں قرآن سے آپ کی بشریت ثابت ہے. قل انما انا بشر مثلکم. اب اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکالے تو وہ اس کی قسمت پھوٹی ہے تو نکالے گا. یہ بہت بڑی جرت ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو ہم اس کو یوں بالکل یعنی کہ وہ لے لیں وہ آسانی سے، تو یہ نہیں چلے گا. یہ سرکار کی عاجزی کی طرف ہم اس کو پھیریں گے. تو بہرحال یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بشر ہیں، مگر نورانی بشر ہیں، خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں. یہ اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے. کلاس 9 میں تھا میں، کلاس 9 میں ایک ہماری عمر سے کوئی 4-5 سال بڑی عمر کا تھا تو نوجوان مگر مولوی سا تھا، اور بڑا جھگڑالو اور مناظرہ باز، اور ہر وقت فتنہ فساد مناظرے ڈیبیٹس کرتا رہتا تھا، ہر وقت فساد ڈالتا رہتا تھا. تو اس نے وہ نور و بشر کا موضوع چھیڑا ہوا تھا ہر وقت کلاس میں. حضور علیہ السلام نور ہیں یا بشر ہیں، نور ہیں یا بشر ہیں. تو ایک مذہب میں ذہنوں میں ہر وقت فتنہ گری، اس کا موضوع ہی ہر وقت یہ تھا. تو کلاس انہوں نے اندر سے لاک کر لی، پورے اسٹوڈنٹ بیٹھ گئے، ہمارے کلاس ٹیچر جج بن گئے، ہم میز کے دائیں اور بائیں آ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ اپنا موقف لکھ کر دے دیں کاغذ پر. میں بھی اپنا موقف اور اپنا عقیدہ لکھ کر دے دیتا ہوں، زبانی بات شروع نہیں کروں گا. تو اس نے لکھا تھا حضور علیہ السلام بشر ہے، نور نہیں، اور جو حضور علیہ السلام کو نور مانتا ہے وہ گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے. میں نے لکھا تھا اپنا عقیدہ کہ حضور علیہ السلام کو دونوں شانیں حاصل ہیں، بشر بھی ہیں نور بھی ہیں. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی لکھا کہ جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے. بیٹے میں آپ کو ٹیکنیک سمجھا رہا ہوں اپنی ذاتی، اور یہ میری کلاس 9 کا واقعہ ہے. کس کلاس میں؟ کلاس 9 میں 64 کی بات ہے یا 65 کی، 13 سال عمر تھی، 14 سال، کلاس 9. میں نے کہا کہ اس مولوی صاحب نے، مولانا صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں اور نور ہرگز نہیں، جو نور مانے وہ گمراہ ہے. میں نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. تو گویا حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کے عقیدے پر ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا، لہذا اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی. لہذا اس کو کوئی حدیث اور کوئی آیت اور دلیل حضور علیہ السلام کے بشر ہونے پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف یہ ثابت کرے گا کہ نور نہیں ہے. اس نے لکھا ہے کہ نور نہیں ہے، جو نور مانے وہ گمراہ ہے. اب یہ قرآن سے اور حدیث سے صرف یہ دلائل لائے گا کہ نور نہیں ہے. یہ کوئی دلیل بشریت کی نہیں لا سکتا. بشریت تو میں مان رہا ہوں. وہ کھڑا ہوا، اس نے پہلی آیت پڑھی قل انما انا بشر مثلکم. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ تو حضور کی بشریت کی آیت پڑھ رہا ہے، یہ تو بحث ہی نہیں. اس نے بٹھا دیا اور نور کی پڑھ. اس نے ایک اور آیت پڑھی بشر کی، اس کو 10-12 جو یاد تھی بشر کی وہ پڑھ دی. میں نے کہا یہ ساری آؤٹ آف کوسچن ہے. وہ اس کے ٹیچر نے ساری رد کر دی. میں نے کہا یہ نور پر لائے دلیل کہ نور نہیں ہے. پھر اس نے حدیثیں پڑھی، حدیثیں بھی بشر کی تھی. میں نے کہا بشر کا تو انکار ہی کوئی نہیں کرتا. دس سبجیکٹ از ناٹ ان کوسچن، اس کا تو انکار کوئی نہیں کرتا. لہذا یہ حدیث پیش کرے جس میں یہ درج ہو، صحابی کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نور نہیں ہے، اور قرآن کی آیت پیش کرے جس میں یہ بیان ہو کہ حضور نور نہیں ہے، یہ پیش کرے. تو ٹیچر نے کہا پیش کرو. اس نے کہا یہ کہاں سے ملے، یہ تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا شکست کا اعلان کر دو، اگر ہے ہی نہیں تو ختم ہوگی بات. اب اس پر نہ کوئی اس کو آیت نہ حدیث
बार बार खड़ा हो उसको बैठा दिया जाए। और मैंने कहा ये ऐलान करे कि मेरे पास नूर न होने पर कोई हदीस और कोई आयत का सबूत नहीं है, देन आई वुड स्टैंड अप। फिर उससे इकरार करवाया, फिर मैं खड़ा हुआ, फिर मैंने नूर होने के दलाइल पेश किए। सो वो मुनाजरा मैं जीत गया और उसकी शिकस्त का ऐलान हो गया। ये मेरी लाइफ का पहला डिबेट थी, क्लास 9 में पढ़ता था। तो मैंने कोई 15 मिनट नहीं लिए इस डिबेट पर, जस्ट फिनिश। अब आप समझ गए ना। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई, तो नाज़रीन पहले नंबर पे आप कुरान पाक का मुताला करें तो आप देखेंगे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ये तो आयत आप कहेंगे कि ये शायद इन्होंने अपने मतलब की पढ़ी है, लेकिन जो डॉक्टर तारुल कादरी दलील मांग रहे हैं कि कुरान पाक की कोई आयत है, वो साबित करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं है। तो नाज़रीन जो शुरू में आयत पढ़ी है, कुल लौ काना फिल अर्दि मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीना लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलाकर रसूला। ये आयत का तर्जुमा क्या है? अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, कुल लौ काना फिल अर्दि मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीन, फरमाया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इनसे कह दें अगर ये दुनिया के अंदर चलने फिरने वाले, यमशूना फिल अर्दि दुनिया के अंदर चलने फिरने वाले अगर नूरी होते, अगर नूरी होते तो मैं इनके अंदर नबी भी नूरी ही भेजा था, माला कर रसूला, नबी भी नूरी ही भेजा था। जबकि खुद ये दुनिया के अंदर चलने फिरने वाले खुद तो इंसान है, बशर है, और नबी ये नूरी मांग रहे हैं। नाज़रीन एक सवाल ज़हन में आता है, अगर नूरी की बात करें तो नाज़रीन फरिश्ते नूरी नहीं है। कभी नाज़रीन अगर फरिश्ते नूरी हैं तो कभी देखा कि फरिश्ते की शादी हुई हो, कभी सुना है कि फरिश्ते की भी औलाद, फरिश्तों की भी औलाद है, फरिश्तों की बीवी है, फरिश्तों का भी बाप है। जबकि नूरियों की ना औलाद है, ना बीवी है, ना माँ है, ना बेटी है, औलाद नहीं है, ना शादी है। तो नाज़रीन अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हजरत आमना भी है, बाप अब्दुल्ला भी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा सरदार अब्दुल मुत्तलिब भी हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात भी हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां भी हैं, बेटे जो दुनिया में बचपन के अंदर दुनिया चले गए, बेटे भी हैं। तो नाज़रीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि आपको पता होगा नाज़रीन नूरी तो शादी करवाते नहीं, नूरी तो क़ज़ाए हाजत करते नहीं। अगर अल्लाह पाक इस आयत से इमरान यही तो समझा रहे हैं कि खुद चलने फिरने वाले बशर हैं और नबी नूरी मांग रहे हैं। अगर नबी नूरी अल्लाह पाक फरमाते में भेज देता तो इनको बैठने के तरीके कौन बताता, इनको नमाज के तरीके कौन बताता, इनको वॉशरूम के अंदर जाने के तरीके कौन बताता, इनको शादी के तरीके कौन बताता, इनको निकाह के तरीके कौन बताता अगर नबी नूरी होता। तो नाज़रीन ऐसी बात भी नहीं है कि माज़अल्लाह ये कहना शुरू कर दिया कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि कुछ लोग ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना एहतराम करते जितना बड़े भाई का करते हैं। नाज़रीन वो बंदा लानती है जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना एहतराम दे के जितना बड़े भाई को देता। नहीं नाज़रीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जान भी कुर्बान, हमारे बच्चे भी कुर्बान, हर चीज़ हमारी कुर्बान है। तो नाज़रीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इतना मुकाम, इतनी अजमत, इतनी शान दी है। तो नाज़रीन आग अगर आप सहीह बुखारी का मुताला करेंगे, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक इतनी बाबरकत, अम्मा जी फरमाती हैं कि मैं पानी के अंदर दाढ़ी मुबारक को भिगो के रख दिया और जो भी नजरे बद वाला आता है या बुखार वाला होता है मैं उसको पानी पिला देती, नबी पाक की दाढ़ी वाला अल्लाह शिफा अता फरमा देता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाब भी इतना बरकत वाला। और जबकि नाज़रीन हमारा देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना जिसके अंदर खुशबुओं के हुल्ले आए, इतनी खुशबुएं आए, और हमारा पसीने के अंदर बदबू आए। तो नाज़रीन ये कैसे हो सकता है कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े भाई जितना एहतराम दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो नाज़रीन हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम उसी तरीके से मानते हैं जैसे हमें कुरान ने बताया, जैसे हमें रब्बुल आलमीन ने बताया। तो नाज़रीन ये दुआ करें अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्चे दिल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा दे। और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक हम सबको नेक नरीना, सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।